Hello students, here is the reading of part 2 in a class of their own. Part 2. But this is really too sad, said Akash. We must make her proud of us. But how? What can we do? Asked Sunil. She won't be happy unless we all do well. Do you think that's possible? And then suddenly it clicked. Yes, I said. Why not? We will make it possible. If we all work together, we can do it. Right, said Akash. Let's do it. So the next day, we, the whole class, sat together to discuss the plan of action. We all agreed that those who get good marks should help others. That is all very well, said Niyati. She is the maths genius in our class. I have tried to help before, but no one is interested. They don't want me to help them. Perhaps you are too bossy, suggested Soli. We have better things to do after school. Who wants to sit and do maths? Said Nilesh. You can help by giving us the answers. See what I mean, said Niyati. And they are both way behind the class in maths. This will not do, said Akash. Do you think Desai madam will be proud of a class of copycats? You must study till you understand your maths well. It's a rule and you have to follow it. And what if they don't? And there are many like them, said Niyati. I have an idea, said Soli. Let some of the students work as our searchlights. They will visit us at home, talk to us every day to see that we study. And what if we have difficulties? Asked Nilesh. Let us also have study guards like Niyati who will help us out of our difficulties. That's a great idea, said Sunil. Let's have study guards for every subject. It didn't take very long to identify the SLs and SGs. We put the plan of action in motion immediately. We did this without letting any of the teachers in the secret. We wanted to give Mrs. Desai a surprise, but she is really too good. She spotted the change within a week. Something is at work in this class, I am sure, she said. No one is ever absent. Everyone pays attention during lessons, and I see a different look in your eyes. Something has happened. So then we had to tell her. She was really impressed. You people are really amazing. What wonderful ideas. Such determination. There is no other class like yours. We felt so happy. We were on cloud 9. Every one of us began to try hard, honestly. And you will not believe this, but we were actually all quite eager to take the second test and get the results. This time, when Mrs. Desai walked in with the report cards,
She was all smiles. She congratulated each one of us personally. However, there is one last thing which I must tell. We had hoped that we would all do well. Many of us did do well, but alas, there were still some who got poor marks, and some had even failed. So, then we all began to feel crushed. Naina, who had got a red mark in her card, couldn't bear it. I have let the whole class down, she sobbed. But our dear class teacher went to her and hugged her. No, Naina, you haven't let anyone down. Look at your card. Last time you had got only 2 out of 50 in science, and this time it's 16. That's quite a leap. You have started off in the right direction, and I know you will keep it up. I am proud of you, each one of you. Can you guess what happened in the next test? मित्रांनो, या धड्याचं वाचन आपण केलंय. थोडेसे जे काही डिफिकल्ट वर्ड्स आहेत किंवा न्यू वर्ड्स आहेत, इकडे साईडला समासामध्ये जे दिलेलं आहे त्याविषयी आपण थोडंसं पाहणार आहोत आणि मग थोडंसं मराठीतूनही पाहणार आहोत. पहा, तर इथे पहिला शब्द दिलाय क्लिक्ड, म्हणजे क्लिअर झालं, बिकेम क्लिअर किंवा स्पष्ट झालं चित्र. ठीक आहे, आपण थोडंसं इकडे पाहूयात. पार्ट 2 मध्ये आपण आलोय की हा एक खरोखर खऱ्या अर्थानं ज्यांना हुशार म्हणता येईल अशा एक मुलांचा हा वर्ग आहे की काही कारणामुळे तो मागे पडला होता. त्या वर्गातील मुलांना मार्क कमी पडत होते, परंतु त्यामध्ये त्यांना योग्य असं मार्गदर्शन नसेल कदाचित शिक्षकांचं, त्यामुळे मुलं मागे पडत होती किंवा त्यांना विषयांचं अभ्यासाचं फारसं गांभीर्य नव्हतं. मग त्या मुलांनी काय केलं, कोणता उपाय केला आणि त्यातून ते कसे बाहेर आले आणि त्या मुलांनी कसं छान यश मिळवलं, या यशाची कहाणी आपण या पाठामधून ऐकत आहोत, पाहत आहोत. पहा, या पार्ट 2 मध्ये आता काय सांगितलंय पहा. बट धिस इज रिअली टू सॅड सेड आकाश. जसं की तुम्ही आपण पाहिलं की पहिल्या पाठामध्ये आपण पाहिलं, पहिल्या व्हिडिओमध्ये पार्ट 1 मध्ये, की मॅमनी जेव्हा टेस्ट घेतली आणि त्या टेस्टमध्ये सर्व मुलांना, बऱ्याच मुलांना मार्क कमी पडले, काहींना अक्षरशः काहीच लिहिता आलं नाही. त्यामुळे देसाई मॅम काय झाल्या, नाराज झाल्या होत्या. त्यांच्या डोळ्यांना अश्रू दाटून आले होते. परंतु मग त्यांनी ते कसं पुढे बेअर केलं आणि कसं त्यातून बदल केला हे आपण या ठिकाणी पाहत आहोत. पुढे काय झालं पहा. बट धिस रिअली टू सॅड सेड आकाश, वी मस्ट मेक हर प्राऊड ऑफ अस. आणि त्या शेवटी म्हणाल्या होत्या की मला तुमचा अभिमान वाटला पाहिजे. मला अभिमान वाटतोय असं त्या म्हणाल्या नव्हत्या. मग आता त्यांना अभिमान वाटेल असं आपण काय करावं हे या मुलांनी ओळखलंय पहा. आणि म्हणूनच या ठिकाणी आकाश काय म्हणतोय, वी मस्ट मेक हर प्राऊड ऑफ अस. त्यांना आपण असं तयार केलं पाहिजे की आपला त्यांना अभिमान वाटला पाहिजे. ठीक आहे. बट हाऊ, व्हॉट कॅन वी डू. सुनील म्हणाला की परंतु कसं, काय करावं लागेल आपल्याला त्यासाठी. शी वोंट बी, आता इथे वोंट बी हे जे कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म दिलाय पहा. वोंट बी म्हणजे शी विल नॉट, विल नॉटचं वोंट केलंय. शी विल नॉट बी हॅपी अनलेस वी डू वेल, म्हणजे जोपर्यंत, अनलेस या ठिकाणी अनलेसचा वापर केला, अनलेस वी डू वेल, जोपर्यंत आपण काही चांगलं करत नाही तोपर्यंत त्या आनंदी होणार नाहीत. डू यू थिंक दॅट्स पॉसिबल. तो परत असं म्हणतो की तुला हे शक्य आहे असं वाटतं का. पॉसिबल, इम्पॉसिबल, शक्य, अशक्य, हो ना. तर पुढे पहा. अँड देन सडनली इट क्लिक्ड, आणि नंतर क्लिअर झालं, स्पष्ट. येस आय सेड, व्हाय नॉट, वी विल मेक इट पॉसिबल. अस्मिता येते, आय म्हणते पहा. आय सेड, व्हाय नॉट, वी विल मेक इट पॉसिबल. आपण ते सगळं शक्य करून दाखवू. इफ वी ऑल वर्क टुगेदर वी कॅन डू इट. आपण सर्वांनी एकत्र मिळून काम केलं तर आपण ते सारं करू शकतो. राईट सेड आकाश, लेट्स डू इट. चला आपण ते करूया असं आकाश म्हणाला. सो द नेक्स्ट डे वी, म्हणजेच द होल क्लास, सगळे एका ठिकाणी जमा झाले आणि त्यांनी एका गोष्टीवर चर्चा केली. टू डिस्कस द प्लॅन ऑफ ॲक्शन, की नेमकं काय करायचं. तर त्याचा जो आराखडा तयार करतात त्या आराखड्याला म्हटलेलं आहे प्लॅन ऑफ ॲक्शन. ठीक आहे. वी ऑल ॲग्रीड दॅट दोज हू गेट गुड मार्क्स शुड हेल्प अदर्स. आम्ही सर्वजण तयार झालो की ज्यांना
चांगले मार्क्स मिळालेले आहेत, त्यांनी इतर मुलांना मदत करायची आहे. दॅट इज ऑल व्हेरी वेल सेड नियती. हो, ते चांगलंच आहे असं म्हणाली. शी इज द मॅथ्स जिनियस इन आवर क्लास. ती आमच्या वर्गातली एक मॅथमध्ये गणितामध्ये हुशार असलेली मुलगी आहे. आय हॅव ट्राईड टू हेल्प बिफोर. ती म्हणाली मी आधी प्रयत्न केलेला असा की जी मुलं मागे पडतात, गणितं येत नाहीत, त्यांना मी शिकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. बट नो वन इज इंटरेस्टेड. परंतु कोणालाही त्याच्यामध्ये आवड नाही. दे डोंट वॉन्ट मी टू हेल्प देम. त्यांना असं आवडत नाही की मी त्यांना मदत करावी. परंतु पुढे पहा, पुढे काय म्हणतंय, सोली म्हणते पहा तिला, परहॅप्स यू आर टू बॉसी. तू जरा थोडीशी जास्तच बॉसी दादागिरीने सांगत असतील ना, म्हणून कदाचित मुलं ऐकत नसतील असं त्याला वाटतंय. पुढे पहा, वी हॅव बेटर थिंग्स टू डू आफ्टर स्कूल. आपल्याकडे शाळा सुटल्यानंतर खूप चांगल्या गोष्टी आहेत, काही काही करता येऊ शकतं पहा. हू वॉन्ट्स टू सीट अँड डू मॅथ्स. कोणी सांगितलंय ती बसा आणि ती गणित सोडवा असं कोण म्हणाले, सेड निलेश. निलेश म्हणाला यू कॅन हेल्प बाय गिव्हिंग अस द आन्सर्स. तू सरळ आम्हाला उत्तरं देत जा आणि आम्ही ती काय करू, लिहून घेत जाऊ. सी व्हॉट आय मीन. ती म्हणाली नियती म्हणाली की पहा मला काय म्हणायचं होतं ते, की मुलांना फक्त उत्तरं पाहिजेत, बाकी सोडवायचं आणि वेळ द्यायचं काही मुलांना जमत नाही. अँड दे आर बोथ वे बिहाइंड द क्लास इन द मॅथ्स. आणि मग अशा प्रकारे ती मुलं काय राहतात, वर्गामध्ये गणितामध्ये मागे राहतात, नियती सांगते. पुढे पहा, धिस विल नॉट डू सेड आकाश. याच्यामुळे काही काम होणार नाही. डू यू थिंक देसाई मॅडम विल बी प्राऊड ऑफ अ क्लास ऑफ कॉपी कॅट्स. इथे कॉपी कॅट्स शब्द आला आहे का पहा. कॉपी कॅट्स म्हणजे काय, थोडक्यात पाहून लिहिणारी मुलं, कॉपी करणारी मुलं, कॉपी कॅट्स. ठीक आहे, तर असा कॉपी कॅट्सचा वर्ग देसाई मॅडमला आवडेल का असं तुम्हाला वाटतं का. तर यू मस्ट स्टडी टिल यू अंडरस्टँड युअर मॅथ्स वेल. जोपर्यंत तुम्हाला गणित समजत नाही तोपर्यंत ते गणित तुम्हाला काय करावं लागेल, शिकावं लागेल. इट्स अ रूल अँड यू हॅव टू फॉलो इट. तुम्हाला सगळ्यांना हे पटतंय का पहा, आणि हा नियम असेल. गणित समजलं तरच ते सोडवायचं, अन्यथा दुसऱ्याचं पाहून त्याचं उत्तर मांडायचं नाही. आणि सर्वांना हा नियम काय करावा लागेल, फॉलो करावा लागेल. पुढे पहा, अँड व्हॉट इफ दे डोंट. आणि मग काय करायचं जर त्यांनी नाही केलं तसं तर. अँड देर आर मेनी लाईक देम सेड नियती. नियती म्हणते आणि अशी खूप मुलं आहेत तसं करणारी. आय हॅव ॲन आयडिया सेड सोली. सोली म्हणाली पहा, आय हॅव ॲन आयडिया. माझ्याकडे एक कल्पना आहे. लेट सम ऑफ द स्टुडंट्स वर्क ॲज आवर सर्च लाईट्स. आपण काय करू, काही मुलांना सर्च लाईट्स म्हणून नेमू. सर्च लाईट म्हणजे काय, सर्च लाईट म्हणजे जी लाईट सर्च करते बुवा, शोध घेते, तर त्यांना आपण शोध घेणारे थोडक्यात मुलं आपण त्यांना नेमू. दे विल व्हिजिट अस ॲट होम. ती मुलं काय करतील, आपल्या घरी भेटी देतील, आपल्याबरोबर बोलतील, टॉक टू अस एव्हरी डे, रोज आपल्या संपर्कात राहतील. आणि काय करतील, टू सी दॅट वी स्टडी. आणि बघतील ते आपण अभ्यास करतोय का याचं ते सर्च करतील, शोध घेतील. ठीक आहे, नेक्स्ट पेज. अँड व्हॉट इफ वी हॅव डिफिकल्टीज आस्क निलेश. निलेश म्हणाला आणि मग जर आम्हाला अडचणी असतील तर काय करायचं. मग पुढे त्यांचं ठरतं पहा, लेटस ऑल्सो हॅव स्टडी गार्ड्स. आपल्याला काय करू, स्टडी गार्ड्स म्हणजे अभ्यास रक्षक असे आपण नेमू. लाईक नियतीसारखे. नियती आता हुशार आहे ना गणितामध्ये, म्हणून अशी मुलं काय आपण करू की स्टडी गार्ड्स म्हणून त्यांना नेमू. SG. सर्च लाईटला SL हे कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म वापरलं आहे. पुढे पहा, हू विल हेल्प अस आउट ऑफ आवर डिफिकल्टीज. म्हणजे ह्या नियतीसारखी मुलं काय करतील, आपल्या अडचणी सोडवायला पुढे येतील, मदत करतील. पुढे पहा, दॅट्स अ ग्रेट आयडिया सेड सुनील. सुनील म्हणाला ही कल्पना खरोखर चांगली आहे. लेट्स हॅव स्टडी गार्ड्स फॉर एव्हरी सब्जेक्ट. प्रत्येक विषयासाठी आपल्याला हे काय नेमले पाहिजेत, SGs नेमले पाहिजेत. इट डिडंट टेक व्हेरी लॉंग टू आयडेंटिफाय द SLs अँड SGs. त्याला काही खूप वेळ लागणार नाही सर्च लाईट्स आणि SGs नेमायला. वी पुट द प्लॅन ऑफ ॲक्शन इन मोशन इमिजिएटली. आता इथे एक फ्रेज आहे पहा छान, वी पुट द प्लॅन ऑफ ॲक्शन इन मोशन इमिजिएटली. म्हणजे आम्ही त्याला काय केलं, तो प्लॅन ऑफ ॲक्शन हा कागदावरच ठेवायचा नसतो, तो प्रत्यक्ष त्याची अंमलबजावणी करायची असते, प्रत्यक्ष तो वापरात आणायचा असतो. म्हणजे त्याला म्हणलं आहे इन मोशन इमिजिएटली. ताबडतोब आपण काय करू, त्याची कार्यवाही सुरू करू, मोशन. ठीक आहे, वी डीड धिस विदाऊट लेटिंग एनी ऑफ द टीचर्स इन द सिक्रेट. आपण हे सगळं गुप्तपणे करतो, शिक्षकांना कळू द्यायचं नाही असं ती सांगते. वी वॉन्टेड टू गिव्ह. आम्हाला काय पाहिजे होतं, वी वॉन्टेड टू गिव्ह मिसेस देसाई अ सरप्राईज. आम्हाला मिसेस देसाईंना सरप्राईज करायचं होतं. बट शी इज रिअली टू गुड. परंतु त्या खूप चांगल्या आहेत, हुशार आहेत थोडक्यात. शी स्पॉटेड द चेंज विदिन अ वीक. त्यांनी एका आठवड्यातच हे सगळं ओळखलं. काय ओळखलं पहा, त्या म्हणाल्या समथिंग इज ॲट वर्क इन धिस क्लास. काहीतरी या वर्गामध्ये नवीन चालू
आहे. आय एम शुअर, मला खात्री आहे या वर्गामध्ये समथिंग म्हणजे काहीतरी नव्याने चालू आहे. शी सेड. नो वन इज इव्हर अब्सेंट, कोणीही आता वर्गामध्ये गैरहजर राहत नाही. एव्हरी वन पेज अटेन्शन ड्युरिंग लेसन्स, प्रत्येकजण तासाला लक्ष देतात. आणि अँड आय सी अ डिफरंट लुक इन युअर आईज, आणि मला तुमच्या डोळ्यात एक वेगळी चमक दिसते. काहीतरी निराळे पण तुमच्या डोळ्यांमध्ये दिसतंय की तुम्ही काहीतरी कामाला लागलेत सगळी मुलं. समथिंग हॅज हॅपन, निश्चितच काहीतरी झालेलं आहे. पुढे पहा. सो देन वी हॅड टू टेल हर, आणि मग आम्हाला मॅडमला ते सगळं सांगावं लागलं होतं. पहा. सो देन वी हॅड टू टेल हर. शी वॉज रिअली इम्प्रेस्ड, त्या खरोखर प्रभावित झाल्या. यू पीपल आर रिअली अमेझिंग, तुम्ही सगळी मुलं अतिशय अगदी आश्चर्यचकित करणारी आहात. व्हॉट वंडरफुल आयडियाज, किती वंडरफुल कल्पना आहे तुमची. सच अ डिटर्मिनेशन, देअर इज नो अदर क्लास लाईक युअर्स, असा तुमच्यासारखा कोणताही वेगळा वर्ग नाही, तुमच्या इतका चांगला वर्ग नाही. वी फेल्ट सो हॅपी वी वेअर ऑन क्लाउड नाईन, इथे फ्रेज आली. ऑन क्लाउड नाईन म्हणजे आम्ही खूप आनंदित झालो. वी फेल्ट सो हॅपी, खूप आनंदित झालो आम्ही. एव्हरी वन ऑफ अस बिगॅन टू ट्राय हार्ड, आमच्यापैकी प्रत्येकाने सुरुवात केली अतिशय कष्ट घ्यायला. ऑनेस्टली म्हणजे तुमच्या नम्रतेने, अतिशय की आपुल, त्याला काय शब्द आहे पहा, एक स्वतंत्र शब्द आहे की अतिशय ऑनेस्टली, नम्रपणे, खोटेपणा अजिबात त्याच्यामध्ये दिसून येत नव्हता. अँड यू विल नॉट बिलीव्ह धिस बट वी वेअर ॲक्च्युली ऑल क्वाईट इगर टू टेक द सेकंड टेस्ट अँड गेट द रिझल्ट्स, आम्हाला खरोखर दुसरी चाचणी कधी होते आणि त्याचा रिझल्ट कधी येतोय याची आम्हाला उत्सुकता लागली होती. This time, when Mrs. Desai walked in with the report cards, she was all smiles. यावेळीस जेव्हा देसाई मॅडम वर्गामध्ये आल्या त्यावेळेस त्या हसत होत्या. शी वॉज ऑल स्माईल, त्या अधिकच आनंदी दिसत होत्या. शी कॉंग्रॅच्युलेटेड ईच वन ऑफ अस पर्सनली, आम्हाला प्रत्येकाला वैयक्तिक त्यांनी प्रत्येकाचं अभिनंदन केलं. पुढे काय झालं. हाऊ एव्हर देअर इज वन लास्ट थिंग विच आय मस्ट टेल, आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला एक विशेष गोष्ट सांगायची राहिली. वी हॅड होप दॅट वी वूड ऑल डू वेल, की आम्हाला अशी आशा होती की आम्ही सगळेजण खूप चांगलं काम करू. मेनी ऑफ अस डिड डू वेल, आमच्यातल्या प्रत्येकाने, बऱ्याच जणांनी काम चांगलं केलं. बट अलास देअर वेअर स्टील सम हू गॉट पुअर मार्क्स, परंतु तिथे आणखी काही मुलं होती की त्यांना कमी मार्क्स मिळाले. अँड सम हॅड इव्हन फेल्ड, आणि काही तर अक्षरशः नापास पण झाली. सो देन वी ऑल बिगॅन टू फील क्रश्ड, आणि त्यामुळे आम्ही थोडेसे व्यथित झालो. नैना हू हॅड गॉट अ रेड मार्क इन हर कार्ड कुडंट बिअर इट, नैना ते सहन करू शकली नाही. नैनाला तर अगदी लाल शेरा मिळाला होता तिच्या गुणपत्रकावर. ठीक आहे. आय हॅव लेट द होल क्लास डाऊन, शी सोब, तिने हळहळ व्यक्त केली की माझ्यामुळे सगळा वर्ग खाली आला. ठीक आहे. पुढे पहा. बट आवर डिअर क्लास टीचर वेंट टू हर अँड हग्ड हर, परंतु आमच्या अतिशय प्रिय अशा ज्या वर्गशिक्षिका होत्या त्या तिच्या जवळ गेल्या आणि तिला मिठी मारली. पुढे काय म्हणाल्या त्या. नो नैना, यू हॅवंट लेट एनी वन डाऊन, तू कुणालाही खाली मागे ओढलं नाहीस किंवा खाली पाहायला लावलेलं नाहीस. लुक ॲट युअर कार्ड, तुझ्या कार्डमध्ये बघ बरं. लास्ट टाईम यू हॅड गॉट ओनली 2 आउट ऑफ 50, 50पैकी 2 मार्क मिळाले होते सायन्सला तुला. अँड धिस टाईम, आणि यावेळेस काय झालं आहे. इट्स 16, दॅट्स क्वाईट अ लीप, आणि ह्यावेळेस तुला 16 आहेत. ही निश्चितच प्रगती आहे, ही उडी घेतलीस तू यशाच्या दिशेने. यू हॅव स्टार्टेड ऑफ इन द राईट डायरेक्शन अँड आय नो यू विल कीप इट अप, ही तुझी चांगल्या यशाच्या दिशेने यू हॅव स्टार्टेड ऑफ, तू योग्य दिशेने वाटचाल सुरू केली आहेस आणि ही तू नेहमी चालू ठेवशील, असं त्यांनी शुभेच्छा व्यक्त केल्या. आय एम प्राऊड ऑफ यू, मला तुमचा अभिमान वाटतो. ईच वन ऑफ यू, तुमच्या वर्गातील प्रत्येकाचा मला अभिमान वाटतो. कॅन यू गेस व्हॉट हॅपन इन द नेक्स्ट टेस्ट, तुम्ही आता विचार करा बरं पुढच्या टेस्टमध्ये काय झालं असेल. या ठिकाणी शेवटचा प्रश्न तुम्हाला मुद्दाम दिला आहे, तुम्ही विचार करा काय झालं असेल आणि ते तुम्ही थोडक्यात व्यक्त करा. ठीक आहे. या ठिकाणी नंतर आपण इंग्लिश वर्कशॉपसाठी सेपरेट व्हिडिओ तयार करणार आहोत, सो दॅट आय कॅन अंडरस्टँड दॅट यू आर गेटिंग गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, the English language. Also here I read out all the passages and all the material from this chapter. Also I tried to explain the passage in Marathi language also. So it is your responsibility to try to read that passage very carefully. So once again I am very thankful to all of you for watching my video. Okay, thank you very much.